وہ عرض کریں گا میرے ساتھ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ دنیا میں تجھے بتایا نہیں کیا گیا تھا کہ جو بھی شراب کا ایک گھونٹ بھی پیے گا کل بروز قیامت اسے جو ہے جہنم کا کھولتا ہوا جو ہے پانی دیا جائے گا اور جہنمیوں کا خون اور پیپ دیا جائے گا۔ ماں نے 2 دن محنت کی تو ہم نے دنیا کی سب سے اچھی غذا جسے ماں کا دودھ پیت کہتے ہیں ہم نے اسے چھوڑ دیا، تو مجھے بتائیے نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا ہے؟ اللہ اپنی رحمت کی بوچھار ان پہ نازل نہیں کرتا۔ تو اگر ہم چاہتے نا کہ ہمارے ملک میں پانی آئے، ہم چاہتے اللہ کی رحمت ہم پہ چھما چھم برسے، ہمیں یہ نشہ چھوڑنا ہوگا، ہمیں جو ہے بیاض بٹے سے بچنا ہوگا۔ اسی لیے شریعت نے قانون بنایا، یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، یہ صدقات کا معاملہ ہے، یہ خیرات کا معاملہ ہے، بلکہ یہاں تک کہ اسلام کہتا ہے اگر آپ نے فرمایا اگر آج کی محفل میں حبیب اجمی بھی اگر سود خور ہے نا، سود خور اگر وہ بھی توبہ کرے نا اللہ اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ آپ پہلے پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے تھے تو ارے کوئی محلے کا بڑا دکھ گیا، ارے وہ چاچا دیکھ لیں گے ابھی ابا کو بول دیں گے تو ڈرتے تھے۔ اب گھر میں بیٹھے بیٹھے باپ کے بازو میں سویا ہوا ہے، وہ کیا کر رہے باپ کو پتہ نہیں ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ اور آج کل ہم نے دیکھا ہے جوان بچوں کو ہم نے یہاں تک کہ دیکھا ہے 10 لوگ بیٹھے وہ اس کو کسی کی فکر نہیں، اپنی موبائل میں گھسا ہوا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹا بھائی باپ بیٹھ کے ساتھ میں کیرم کھیل رہے موبائل کے اوپر، تو کون کس کو سمجھائیں گا؟ یہ بلا اتنی خطرناک ہمارے درمیان آ گئی ہے۔ اللہ ہماری اس محفل کو کامیابی سے امکنار فرمائے۔ ہمارے اشفاق بھائی اور ان کے رفقا جنہوں نے یہ محفل سجائی ہے اللہ جو ہے ان کی بہتر جزا انہیں بھی عطا فرمائے۔ ہماری قوم سے اللہ نشے کا خاتمہ فرمائے، پورے برائیوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ کرے کہ ہم سب نیک بن جائیں، ہے نا۔ آپ سبھی کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اشفاق بھائی ان کا جو گروپ ہے جنہوں نے الحمدللہ کوشش کی، لبیک گروپ کی جانب سے الحمدللہ یہ کارنر میٹنگیں رکھی گئی تھی۔ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ 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 میرے مولا تو ہی تو، تیرا جلوہ چاروں سو، میرے مولا تو ہی تو، تیرا جلوہ چاروں سو، جس دم نکلے تن سے رو، جس دم نکلے تن سے رو، لب پر ہو بس اللہ اللہ اللہ۔ کچھ خدمت کا موقع عطا فرمایا اور یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو یعنی اپنی فیملی کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ایمان والوں سے فرمایا کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی خود کو بھی ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، برے باتوں سے بچانا ہے، اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنی فیملی کی فکر کرنا یہ ہم سب کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ آج آپ دیکھیں نت نئے گناہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور انسان گناہوں میں ایسے ڈوبتے چلے جا رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے نکل نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ گھر کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بچائے اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان حاکم ہے یعنی اپنے گھر میں بڑا ہے یا اپنے کسی طریقے سے قوم کا بڑا ہے، قیامت کے دن جو ہے اللہ عز و جل جو ہے اس بندے سے سوال کرے گا کہ تیرے ماتحت تیرے ہاتھ کے نیچے جو جو لوگ تھے بتا تو نے ان کے لیے کیا کیا، انہیں تو نے جہنم سے بچانے کی کتنی کوشش کی۔ باپ سے قیامت کے دن سوال ہوگا
माँ से क़यामत के दिन सवाल होगा। इसी तरीके से कौम के जिम्मेदारों से जो है क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा कि बताओ तुमने कौम के लिए क्या किया। घर के पेरेंट्स से पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों के लिए क्या किया, यानी तुमने अपने बच्चों को जो है जहन्नम से बचाने की कोशिश की या नहीं की। यहाँ पे सिर्फ दो बातें तवज्जो से सुने कि हमारे जो बुजुर्गान दीन है उन लोगों ने अपने घर वालों की किस तरीके से ईमान की हिफाजत फरमाई थी कि देखे, और किस तरीके से गुनाहों से बचाया था। एक बहुत बड़े हमारे हिंदुस्तान के वली गुजर गए जिनका नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह है। जब इनकी उम्र छोटी थी, बचपने का आलम था, तो माँ ने किस तरीके से तरबियत फरमाई कि अल्लाह अकबर, कई कई दिन तक ये भूखे रहते थे, लेकिन उन्हें उनकी वालिदा जो है ना, जब तक के रिस्क के हलाल ना आ जाए उन्हें खाना नहीं देती थी। तो उनके जो मामू थे वो कहते थे कि आखिर बहन तू बच्चे को इस तरीके से क्यों रख रही है, बच्चे के लिए जो है कुछ आ जाए तो खिला दिया कर। तो माँ का कहना यह था अगर पेट में हराम के लुकमे अगर मेरे बच्चे के चले गए तो मेरे बच्चे का पेट तो भर जाएगा, लेकिन जहन्नम की आग से ये बच नहीं पाएगा। माँ बाप ने बचपन से जो है इस तरीके से जो है बच्चों के पे मेहनत की थी, तो आगे चल के ये बच्चे अगर आप देखेंगे ना बहुत कामयाब नजर आते। आज हम भी घर के जिम्मेदार हैं, हमने अपने बच्चों पे क्या मेहनत की, हमारे बच्चे कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका जो है फ्रेंड सर्कल में क्या चल रहा है, इसकी हमें कोई फिक्र नहीं है। याद रखना ये माँ बाप की, कौम के बड़ों की जो है जिम्मेदारी है कि इन पे तवज्जो दी जाए। आज आप देखें नशा बहुत आम हो चुका है, इतना आम हो चुका है, और ऐसा नहीं कि अभी से चल रहा है, 1400 साल पहले से ये चल रहा है। लेकिन जिस वक्त अल्लाह ने अपने हबीब पे आयत करीमा नाजिल फरमा दी कि नशा करना ये हराम है, अब शराब को पी नहीं सकते, अब जुआ खेलने के हवाले से मना कर दिया गया। जिस दिन ये आयत करीमा नाजिल हुई कि शराब हराम हो गया, साहबे किराम ने अल्लाह अकबर, जिसके पास जो शराब रखा हुआ था इस तरीके से मटके फोड़ दिए और इस तरीके से शराब फेंकी गई कि पूरा जो है अल्लाह अकबर आसपास की जगह जलथल हो गई। यानी अब शराब नहीं पीना है, इसलिए कि अल्लाह ने अब उसे मना फरमा दिया। और याद रखे जिन चीजों से अल्लाह ने मना कर दिया, अब अगर इंसान उसे करता है वो दुनिया में भी तकलीफ उठाएगा, आखिरत में भी तकलीफ उठाएगा। याद रखे यहाँ पे सिर्फ कौम मुस्लिम नहीं और भी हमारे दूसरे भाई है। याद रखे मुसलमान हो या किसी और धर्म के मानने वाले हो, किसी भी धर्म के अंदर नशे की इजाजत नहीं है। हर धर्म ने जो है ना इसकी मजम्मत की है कि नशा ना किया जाए और नशे से बचा जाए। नशा कोई भी करने की इजाजत नहीं देता, इसलिए कि इसके दुनिया में भी बहुत सारे नुकसानात है, आखिरत में भी नुकसानात है। क्योंकि बयान किया जाता है एक कतरा शराब भी अगर इंसान के जिस्म में उतर जाए, आखिरत में गुनाह ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उन्हें जहन्नमियों का पीप पिलाएगा, और वो इतना खौलता हुआ पानी और पीप होगा कि जब वो कयामत के दिन कहेगा कि अलअतश अलअतश, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुछ पानी दे दिया जाए, तो उसको जब पानी दिया जाएगा वो जैसी अपने चेहरे के करीब प्याला लाएगा, रिवायतों में आता है कि उसका पूरा चेहरा झड़ झड़ के गिरेगा, उसका पूरा चेहरा झड़ झड़ के गिरेगा। वो अर्ज करेगा मेरे साथ ये क्यों किया जा रहा है, तो कहा जाएगा कि दुनिया में तुझे बताया नहीं किया गया था कि जो भी शराब का एक घूंट भी पिएगा कल बरोसे कयामत उसे जो है जहन्नम का खौलता हुआ जो है पानी दिया जाएगा और जहन्नमियों का खून और पीप दिया जाएगा। ये वही है जिसका तुझे आज पीना है। वो करीब लाएगा, उसका चेहरा झड़ झड़ के गिरेगा। मुझे बताओ इसका फायदा तो कुछ नहीं है, नुकसानात बहुत है। नुकसानात ये है कि जो इंसान शराब पीता है, देखिए कुछ दुनियावी एतबार से भी मैं आपको बताऊं, शराब पीने वाला इंसान ये याद रखे कि जब वो शराब पीता है तो क्यों पीता है। कुछ लोगों का कहना है जैसे आजकल शराब है, उसके बाद चरस है, गांजा है, अफीम है,
कोकीन है, कोरेक्स की गोली है, कुत्ता गोली है, बटन है और कोरेक्स है। इसी तरीके से बहुत सारे जो है आजकल जो है ब्रेड के अंदर जो है ना लोग जेम लगा के खाते थे, मुंबई वगैरह में ये उनका नाश्ता होता था। तो आजकल ब्रेड के अंदर झंडू बाम वगैरह लगा के लोग जो है इसका भी नशा कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। बल्कि मैं अभी जल्दी की बात बताऊं, जुमेरात के दिन हम नारेगांव की एक महफिल में थे, हमारे एक दोस्त थे, हमें महफिल में मिले, वो कहने लगे हजरत हम लोग जब सुबह 7 साढ़े 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, 9-10 साल के बच्चे कभी करीब सकते हैं, अभी जवान भी नहीं हुए, वो बच्चे खास का नशा कर रहे हैं, यानी अभी उनकी उम्र भी नहीं हुई है और वो अभी से इस तबाही की तरफ जा रहे हैं। आखिर ये बच्चे बिगड़ रहे कैसे? माँ बाप की तवज्जो उनकी तरफ नहीं है, घर से निकल गए, माँ बाप को ये लगता है चाहे आए, बच्चे बाहर नशे कर रहे हैं और जो है जवानी आने से पहले पहले अपनी जिंदगी को तबाह कर दे रहे। तो याद रखिए, जो कौम के जिम्मेदार है उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को नशे से बचाए। आप अकेले नहीं है, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे बेटे हैं, अगर आपको कुछ होता है आपके माँ बाप पे क्या गुजरेंगी, अगर आप शौहर है आपकी बीवी पे क्या गुजरेगा, आपके बच्चों पे इसका कितना गलत असर है। मैं आपको 2-3 मिसालों के जरिए बताऊं। जो इंसान नशा करता है ना, नशा कोई भी नशा हो, जब वो नशा करता है ना, आसपास के रहने वाले लोग अपने बच्चों को कहते हैं, देख अपने बच्चों से कहते हैं वो फुला बच्चे के साथ खेलना नहीं, का क्यों? का वो चरसी का बेटा है, वो गंगड़ी का बेटा है। नशा आप करेंगे, भुगतान किसको करना पड़ेगा? आपके बच्चे के साथ कोई खेलेगा नहीं। स्कूल कॉलेजों में जा रहे लोग दूर करते चरसी का बच्चा है, इसे दूर, बच्चे ने कुछ नहीं किया, लेकिन आपके नशे की वजह से, हमारे नशे की वजह से हमारी जो और बच्चे हैं वो उनसे दूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, माँ बाप परेशान है, घर वाले परेशान है। इंसान जब नशा करता है, दिन रात नशे की कैफियत में, न उसे काम करना है, न घर की जिम्मेदारी निभाना है, न घर पे खाने के लिए कुछ देना है, माँ बाप की फिक्र नहीं, बीवी की फिक्र नहीं, बच्चों की फिक्र नहीं। और जब इंसान इस कैफियत पे पहुंच जाए, फिर याद रखना उसका जी के या मर के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीते जी भी वो अपने माँ बाप को रुला रहा है, अपने घर वालों को रुला रहा है। तो फिर मुझे बताओ, ऐसी औलाद पे लोग लानत ना करेंगे तो क्या करेंगे? और याद रखिए, ये तो छोटे से नुकसानात है, बल्कि अब मैं आपको एक और बात बताऊं, बहुत अभी जल्दी करीब की बात है। मुंबई में नशे करने वाले कितने ज्यादा वो हो जाते हैं, वो तवज्जो करें। मुंबई में एक खातून जो अपने साथ एक बच्ची को लेकर आई, जिसकी उम्र 15 या 20 साल की थी, लड़की की उम्र, एक औरत जो लेके आती है और मुफ्ती साहब से कहती है कि मुफ्ती साहब ये बच्ची है, इसका जो शौहर है ये कुछ दिनों से गुम गया है, यानी शादी हो गई थी, गुम गया इसका शौहर, अब बहुत दिन हो गए, आप इजाजत दे दे कि ये दूसरा निकाह कर ले। बच्ची की शादी हो चुकी थी, ये निकाह कर ले दूसरा, आप इसकी इजाजत दे दे। शरीयत में इतनी आसानी से इजाजत नहीं मिलती। शरीयत का मसला ये होता है, अगर किसी का शौहर अगर गुम जाए या छोड़ के चले जाए, उसकी तहकीक की जाती है इस्लाम में। जब तक कि तहकीक ना हो जाए कि ये मर न गया, तब तक कि उसको इजाजत नहीं है। ऐसे ही नहीं आप आ जाए कह दे कि इसको इजाजत दे दे, ऐसा नहीं होता। मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है, मैं अपनी तरफ से तहकीक करता हूं, आप चले जाए। उन्होंने कहा ठीक है। 15 दिन के बाद मौलाना ने बुलाया। 15 दिन के बाद एक हजरत अब क्या कहते? मुफ्ती साहब ने कहा ठीक है जाओ, 15 दिन के बाद आना, अभी मैंने करीब करीब थोड़ी तहकीक की और थोड़ी ज्यादा तहकीक कर लूंगा। फिर 15 दिन के बाद आई, 1 महीना हो गया, आई तो कहा हजरत क्या कहते? कि इतना आपने इंतजार किया, 15-20 दिन और इंतजार कर ले, हम 15-20 दिन के बाद आपको कहेंगे। फिर वो 15-20 दिन के बाद आई, मुफ्ती साहब अब आप क्या कहते हैं? कहा और हमें 15-20 दिन की इजाजत दे दो। अब वो जो खातून थी, औरत थी, वो चिढ़ गई कि आपको क्या पता हम पे क्या गुजर रही है। मुफ्ती साहब भी नाराज हो गए कि आपकी बच्ची है, आपने जो है 1 दिन की उम्र से लेके 20-22 साल की उम्र तक इसे संभाला और 1-2 महीने संभालने में क्या जाता है। तो वो खातून जो है ना मौलाना के सामने रोने लगी। का दर हकीकत मसला ये है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन का इंतकाल हो गया और ये लड़की का जो बाप है ना वो शराब पीता है, शराब नशा करता है, रात में इतना नशा करके घर में आता है, बच्ची सहम के डर के पूरी रात सोती नहीं है कि कहीं ये नशे की हालत में अपनी सगी बेटी के साथ जिना न कर बैठे। यानी नशे ने इतना ज्यादा बेगैरत बना दिया कि बेटियां डर रही है कि कहीं नशे के आलम में मेरा बाप, मेरा सगा भाई
کئی نشے کے عالم میں مجھ پہ ہاتھ نہ ڈال دے. مجھے بتاؤ نشہ کیا اس لیے تھا اللہ اکبر کہ ہماری اپنی گھر کی بچیاں اگر ہم سے سیفٹ نہیں ہے تو مجھے بتاؤ تم انہیں کہاں سیفٹ رکھ سکتے؟ یہ نشہ ہے نشہ. لیکن جب وہی انسان ہوش میں رہتا ہے تو اپنی نگاہ تو بہت دور کی بات پورے محلے میں اگر غلطی سے بھی پتہ چل جائے میری بیٹی یا بہن کی طرف کسی نے دیکھا اس کی گردن اڑانے تک کے لیے تیار ہے کہ ہمارے گھر کی بچی پہ کسی کی غلط نگاہ نہ پڑے. لیکن جب خود نشہ کرے تو اس کے خود سے جو ہے نا اس کے گھر والے بھی محفوظ نہیں ہے. یہ نشے کی جو ہے نا لعنت ہے اور یہ نشے کی جو ہے برائیاں ہے کہ آج ہمارے اپنے لوگ بھی جو ہے نا اس سے محفوظ نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ نشہ چھوڑ دے. ہم جانتے ہیں نشہ یک بارگی نہیں چھٹتا ہے کیونکہ نشے کے اوپر ہم نے بہت بیان کیے ہیں. کم و بیش 2011 سے میں نشے پہ بیان کر رہا ہوں, بہت ساری جگہ بیان کیا اور ہم نے پرسنلی ڈاکٹروں سے اس حوالے سے پتہ کیا تو ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے اگر کوئی انسان شراب کا عادی ہو وہ یک بارگی نہیں چھوڑ سکتا ہے. اگر وہ یک بارگی چھوڑ دیں گا نا تو وہ اللہ جانے کیا کر بیٹھے گا, کیونکہ صرف شراب ہی نہیں ہے اور بھی جو گئے میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نشہ کرنے والے ہیں اگر وقت پہ ان کو نشہ نہیں ملا نا وہ اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے کاٹتے ہیں. اگر اپنے آپ کو نہ ہو سکے نا چلتے پھرتے انسان کو ہیں. ہم نے یہاں تک کہ دیکھا ہے انہیں نشہ کے لیے پیسہ نہیں ملتا ہے, لوگوں کو جو ہے پیٹوں میں گردنوں پہ چاقو لگا کے لوگوں سے پیسے لوٹ لیتے ہیں. اگر اس پہ بھی دل نہ بھرا گھر کے سامان بیچ بیچ کے وہ نشہ کرتے ہیں, بھلے ماں باپ روئے بچے مرے انہیں کوئی فکر نہیں ہے. تو یاد رکھنا نشہ یک بارگی نہیں چھوٹتا ہے. لیکن ہاں یہ کہاوت مشہور ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے. ایک نشہ دنیا میں ایسا ہے کہ اگر وہ نشہ ہمارے اوپر چڑھ جائے نا تو انشاءاللہ یہ شراب کا نشہ, یہ چرس کا نشہ, یہ گانجا کا نشہ, یہ افیم کا نشہ, یہ کوکین کا نشہ, یہ کتا گولی کا نشہ, یہ بھنگ کا نشہ, یہ بٹن کا نشہ اور جتنے بھی نشے ہیں تمام نشے ختم ہو سکتے ہیں. آپ کہیں گے مولانا وہ کون سا نشہ ہے؟ نشہ نشے کو مارتا ہے, پھر کون سا نشہ کرنا چاہیے؟ دیکھیے ایک نشہ ہے اسے محبت رسول کہتے ہیں, اپنے نبی کی محبت کا نشہ کہتے ہیں. جب اپنے نبی کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جائیں گی نا انشاءاللہ یہ نشہ کو یوں پھینک دیں گے. اچھا یہ بتائیے انسان نشیڑی کب بنتا ہے؟ انسان نشہ کب کرتا ہے؟ 10 سال, 11 سال, 12 سال, 13 سال, 15 سال, 20 سال انہی عمر میں بنتا ہے نا. جب ہمیں عقل بھی ہوتی ہے, شعور بھی ہوتا ہے, اچھا برا بھی سمجھتا ہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں یار امام صاحب ہم سے نشہ نہیں چھوٹے گا. میں کہتا ہوں اگر چھوڑنے کی آپ اگر یقین کر لے مجھے چھوڑنا ہے ابھی آپ چھوڑ دیں گے جگہوں پہ بیٹھے بیٹھے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اچھا یہ بتائیے یہ نشہ جو ہے یہ تو یقیناً ہمارے جسموں کو خراب کرنے والا ہے, ہمارے جسم کے پارٹ کو خراب کرنے والا ہے. ہمیں جو ہے قسط وار میں جو ہے ہمیں جو ہے یہ موت کی طرف لے جا رہا ہے. ایک ایک جسم کے پارٹ سے خراب کر رہا ہے. یہ سب سے بری لت ہے. دنیا میں سب سے اچھی غذا کیا ہے بتائیے؟ دنیا میں سب سے اچھی غذا کیا ہے؟ اسے ماں کا دودھ کہتے. کیا کہتے؟ سب سے اچھی غذا کیا ہے؟ ماں کا دودھ ہے. انسان کو عقل و شعور بھی نہیں ہوتا ہے, وہ 1 دن کا 2 دن کا 1 سال کا ہوتا ہے. ماں کے دودھ کے بغیر وہ جی نہیں سکتا ہے. ماں کا دودھ ہی اس کے لیے کھانا بھی ہے, پانی بھی, سب کچھ وہی ہے. لیکن ماں نے اس کے اوپر صرف 2 دن محنت کی. جیسی وہ 1 سال کا ہوا ماں نے سوچا کہ اب اس کو دودھ پلانا ختم کرنا ہے. ماں نے صرف 2 دن محنت کی. ابھی نہ آپ کو عقل تھی نہ مجھے عقل تھی. ماں نے 2 دن محنت کی تو ہم نے دنیا کی سب سے اچھی غذا جسے ماں کا دودھ پیت کہتے ہیں ہم نے اسے چھوڑ دیا. تو مجھے بتائیے نشہ کیوں نہیں چھوٹ سکتا ہے؟ ہاں جبکہ ہمیں عقل بھی نہیں تھی, شعور بھی نہیں تھا. 1 سال کے تھے, 7 مہینے کے تھے, 1.5 سال کے تھے. سب سے اچھی غذا جسے ماں کا دودھ کہتے ہیں ہم جب جو ہے ناسمجھی کی عمر میں سب سے اچھی غذا دودھ چھوڑ سکتے ہیں تو مجھے بتائیے وہ نشہ جو ہمیں موت کے گھاٹ اتار دے ہم وہ کیوں نہیں چھوڑیں گے؟ اگر آپ عہد کر لے یقین مانے آپ انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اس حوالے سے جو ہے بہت زیادہ نہیں 1-2 باتیں اور سن لے تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. انسان جب نشہ کرتا ہے نا یاد رکھنا اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی ہے. ہم نے خود لوگوں کو دیکھا ہے, وہ لوگ جو ہوش میں رہتے ہیں نا تو مسجد کے آس پاس سے گزرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں نا اتنی اچھی سے جاتے ہیں, سلام کریں گے, محلے والوں کی عزت کریں گے. لیکن جب وہ نشہ میں دھت رہتے ہیں نا تو نہ انہیں اپنی فکر ہوتی, نہ سامنے والوں کی داڑھی کی, نہ ان کی عمر کا لحاظ ہوتا ہے.
کیونکہ وہ اپنے میں خود کو اپنے آپ کو ہی نہیں پہچان پا رہا ہے تو پھر کیا کر سکتا ہے ایسا انسان. تو ہمیں چاہیے کہ نشے کو چھوڑ دے. نشہ اور دوسری چیز جو آج ہماری قوم کے اندر بہت تیزی سے پھیل رہی ہے وہ ہے سودی کاروبار. سودی کاروبار، بیاج بٹا جس کو آج کل عام طور پہ کہا جاتا ہے، یہ بھی معاشرے میں اتنا عام ہو گیا، اتنا عام ہو گیا کہ العیاذ باللہ. اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو تم نے سود کو چھوڑ دو. اگر تم نے کسی کو کچھ دیا ہے جو باقی ہے اسے بھول جاؤ. اور اگر تم سود لین دین کرتے ہو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ گویا تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہے ہو. مجھے بتائے اللہ اس کے رسول سے کوئی جنگ کرے وہ جیت پائیں گا کبھی؟ مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا اپنے اللہ سے جنگ کرنے کے بارے میں. لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو سود کا کاروبار کرتے ہیں، جو رشوت لینا دینا کرتے، جو آج کل چل رہا ہے، تو یاد رکھنا وہ انسان جو ہے نا اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے. اور جو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے نا وہ کبھی کامیاب و کامران نہیں ہو سکتا ہے. آج بہت تیزی کے ساتھ لوگ جو ہے نا سود کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں. صرف نام بدل بدل کے لے رہے ہیں، انگلش میں کہہ دیا، مراٹھی میں کہہ دیا، کچھ بھی کہہ دیا، اور اسے یہ لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو سود ہی نہیں ہے. یاد رکھنا جو سود لیتا ہے، سود دیتا ہے، یا اسی طریقے سے بیاج بٹے کے معاملات ہے، انسان کو یہ لگتا ہے بہت قلیل وقت کے اندر میں بہت مالدار بن جاؤں گا. تو وہ کیا کر رہے، کسی کو 1 لاکھ روپیہ بطور قرض کے بول کے دے دیا، اور اب لے کتنا رہے اس سے، کتنا لے رہے 1.5 لاکھ روپیہ کا. کیوں کہ یہ جو میں دے رہا ہوں. یاد رکھنا جو اصل رقم ہے اگر اس سے 1 روپیہ بھی اگر آپ نے بڑھا کے لیا نا یہ سود ہوگا، سود. لوگ کہتے ہیں نہیں اس نے مجھے تحفہ دیا، اس نے مجھے خوشی سے دیا. آپ کو پتا ہے جب تک کہ سود کا حکم نازل نہیں ہوا تھا نا تو صحابہ کرام نے جن لوگوں کو قرضہ دیا تھا نا، جس وقت سود کا حکم نازل ہوا نا اللہ کے رسول نے ان کو جو سختی سے منع کیا کہ جو دے چکے تھے آج کے بعد جو ہے 1 روپیہ بھی بڑھا کے نہیں لینا. بلکہ یہاں تک کہ ہے لوگ کہتے نہیں میں نے اس کی مصیبت میں دیا تو مجھے خوشی سے دے رہے. آپ کو پتہ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ نے کسی کو قرضے کے طور پہ 1 لاکھ روپیہ دیا ہے، 1 لاکھ روپیہ اگر آپ نے قرضے کے طور پہ دیا ہے، اگر وہ آپ کو خوشی سے ایک چائے بھی پلانا چاہے نا شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ نہ سوچے کہ یار میرے اوپر اس کا جو ہے 1 لاکھ روپیہ جو سود پڑا ہوا ہے تو میں اس کو پہنا دے دوں گا، یہ تھوڑا خوش ہو کے مہلت دے دیں گا. شریعت کہتی ہے آپ جو ہے نا چائے بھی نہیں پلا سکتے اس کو. تو یہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے کہاں سے آپ جو ہے سوچ رہے کہ یہ سب جائز ہے؟ یہ بالکل جائز نہیں ہو سکتا ہے. اور آج جو ہے پوری امت بلکہ پورا ہندوستان پریشان ہے اس بات کو لے کے کہ آخر ہمارے ملک میں بارش کی نہیں ہو رہی ہے. اکثر جگہ کا یہ حال ہے. اور پھر اس کے لیے نماز استسقاء ہو رہی ہے، مسجدوں میں دعائیں ہو رہی ہے، ہر جگہ دعا کی جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ دعا کرنے والے غلط ہے، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ قرب قیامت ایسا زمانہ آئے گا آپ سود سے بچنا بھی چاہیں گے تو اس کے گرد و غبار تم تک پہنچ کے رہیں گے. ہم سود نہیں لیتے، ہم سود نہیں دیتے، لیکن کبھی کبھی ایسی دعوتوں میں ہم چلے جاتے ہیں جو دعوت کا کھانا ہی جو ہے ایسے پیسوں سے بنا ہے. اب وہ ہمارے پیٹ میں چلے گیا، 40 دن تک نہ نماز قبول ہونی ہے نہ دعا قبول ہونی ہے. پھر ایسے میں کبھی کبھی اہل علم کو بھی ان دعوتوں میں بلا لیتے ہیں. آج کل ہماری شادیوں کا بھی حال ہے، انٹرسٹ پہ ماں باپ جو ہے پیسے اٹھا رہے 10 15 لاکھ اور اسی سے کھانا دلہن کو بھی کھلا رہے، دولہے کو بھی کھلا رہے. قاضی صاحب نکاح پڑھانے آ رہے، قاضی صاحب کو بھی دعوت دے دی جا رہی ہے. مجھے بتاؤ یہ حرام کے لقمے جائیں گے پیٹ میں، کیسے نماز قبول ہوگی؟ بلکہ آپ کو ایک واقعہ بتاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص جو ہے اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے دعا کرتا ہے. اتنا رویا کہ اس کے آنکھوں کے آنسو ختم ہو گئے. حضرت موسیٰ کو دیکھ کے رحم آ گیا. حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں اے میرے اللہ یہ بندہ کتنی گریہ وزاری کر رہا ہے، اتنا رو رہا ہے، کرب اور مستریب ہے، اے اللہ تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرما رہے؟ اے اللہ اس کے حال زار پہ رحم فرما. تو رب نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اگر یہ دعا کرتے کرتے مر بھی جائے میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا. عرض کیا میرے مولا آخر اس کا قصور کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا جو لباس جو کپڑا اس نے پہنا ہے نا یہ حرام کے پیسے کا ہے. کیا ہے؟ حرام کے پیسے کا ہے.
تو जब तक इसके जिस्म पे ये लिबास रहेगा ना, जब तक दुआ कबूल नहीं होगी। मैं आप लोग पे कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन हम लोग अपना एहतिसाब करें कि हमारे घर में जो खाना आ रहा है वो कैसा है। बहुत सारे लोग आजकल मैं देख रहा हूँ, आप भी देखते होंगे, अक्सर हम लोग रात में 2-2, 3-3 बजे कभी प्रोग्राम से आते 12-1 बजे, तो हम लोग देखते हैं रिक्शा में बैठ के 5-5 लोग वो शतरंज खेल रहे हैं, वो लूडो खेल रहे हैं, इजी मनी जो आजकल चल रहा है, जंगली रमी, ये सब कर रहे हैं। आप ये सब पैसा लगा के अपना खुद का हो, जीता हो या हारा हो, ये हराम हो जाता है। अब वही पैसे ला के हम घर में फ्रिज भी रख रहे हैं, चूल्हा भी रख रहे हैं, उसमें फिर हमारे घर के तमाम सामान उसी पैसे से आ रहे। मुझे बताए, जब ये सब चीजें घर में होंगी तो आपको क्या लगता है हलाल है ये सब चीजें? बिल्कुल नहीं है। अगर यही सब हरकतें हुई ना, याद रखना एक वजह यह भी बयान की गई है, जब कौम इसमें मुब्तला हो जाएंगी तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला उस कौम पे जो है ना बाराने रहमत का नुज़ूल नहीं फरमाता, अल्लाह अपनी रहमत की बौछार उन पे नाजिल नहीं करता। तो अगर हम चाहते ना कि हमारे मुल्क में पानी आए, हम चाहते अल्लाह की रहमत हम पे छमाछम बरसे, हमें ये नशा छोड़ना होगा, हमें जो है ब्याज बट्टे से बचना होगा। इसीलिए शरीयत ने कानून बनाया, ये जो ज़कात का मामला है, ये सदकात का मामला है, ये खैरात का मामला है, बल्कि यहाँ तक कि इस्लाम कहता है अगर आप अपने आसपास किसी मुफलिस को, किसी कल्लाश को, किसी गरीब को देखो तो जो अहले खैर है उनको चाहिए कि उनको कुछ रुपया पैसा दे दे, ताकि कौम के वो लोग सूद की लानत में ना जो है मुब्तला हो जाए। अगर वो सूद की लानत में मुब्तला हो गए तो यकीनन वो दुनिया व आखिरत में तबाह हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये जो कुछ पैगाम मैंने आप तक पहुंचाया है, क्या उम्मीद करूं मैं आप लोगों से आप अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह। अगर आप में से कोई, मैं ये नहीं कह रहा आप लोग नशा करते हैं या ऐसा करते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हम लोग जो उन्वान पे बयान करते हैं ना, तो जिस उन्वान पे बयान हो रहा है वो लोग वहां पे नहीं होते, लेकिन पैगाम आप लोगों को पहचाना होता है। जुमा में हम लोग बयान करते हैं, तब जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम रखूं तो यहाँ पे भाई नशा करने वाले तो नहीं आएंगे, और अगर पता भी चल जाए वो उठ के फौरन भाग जाएंगे, अपने खिलाफ बयान चालू है। या अगर कोई सूदी कारोबार वाला आ गया, अरे यार वो अकेले में बोलते तो अच्छी बात, इतने सारे लोगों के सामने बोल रहे, अब अगर कभी एक जुमला भी कह दिए ना, अगर वो बंदा करने वाला है ना, सब उसी को देखते, अच्छा ये था ये था ये था, तो और जलील होके भाग जाता है। हम उनको नहीं कह रहे, हम आपसे कह रहे पैगाम आप पहुंचाए, क्योंकि हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, जो शख्स इस हाल में सुबह करे कि उसको मेरी उम्मत की फिक्र नहीं है, याद रखना अल्लाह के रसूल फरमाते हो मेरा उम्मती नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हमारे अशफाक भाई ने जो है ये महफिल सजाई, और उन्होंने ये अहद मुसम्मम किया कि कुछ दिनों में ऐसी महफिल सजे और लोगों को बुलाया जाए, और बुलाने के बाद जो है लोगों के अंदर जो है किसी तरीके से बातें, ताकि लोग नशे से बचे, इसी तरीके से गुनाह से बचे। ऐसे लोग कौम में होना चाहिए। और अगर कोई हुजूर की उम्मत की फिक्र ना करे ना, अल्लाह के रसूल फरमाते वो मेरा उम्मती नहीं। तो अब बहुत सारे ऐसे होंगे अगर वो पूरी पाड़ी खाते होंगे, अब वो सोच रहे होंगे यार मैं तौबा कर लूं या नहीं कर लूं। देखिए गुनाह से अगर कोई मैं कहता हूं तौबा कर ले, तौबा करने पे इसके फायदे क्या है, इजाजत है एक वाकया बयान कर दूं ताकि आप लोगों का ईमान ताजा हो जाए। देखिए कोई इंसान अगर नशा करे या इसी तरीके से कोई और गुनाह का काम करे, अल्लाह की बारगाह में अगर वो सच्ची तौबा करे ना, याद रखना हर एक का दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन मेरे रब का दरवाजा कभी बंद नहीं होना है। आप आधी रात को तौबा करें, अल्लाह कबूल फरमाएगा। आप दिन के 24 घंटे में जब भी तौबा करेंगे, अल्लाह आपकी तौबा कबूल फरमाएगा। और अगर आप अपने गुनाह से तौबा कर लेना, फिर देखिए अल्लाह कितना बड़ा मकाम अता फरमाता है। इस हवाले से एक वाकया सुन ले। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं जिन्हें हजरत फुज़ैल बिन अयाज कहते। क्या कहते? हजरत फुज़ैल बिन अयाज, हजरत हबीब अजमी कहते। क्या नाम है? हबीब अजमी उनका नाम था। और वो उनका काम ही ये था कि इब्तिदा में जब वो सूद का कारोबार करते थे, यानी लोगों को पैसा देना और बढ़ के रकम लेना, ये काम था। अभी जो है अल्लाह के वली नहीं बने, कुछ नहीं, बस ये काम था। तो अब वो जो कारोबार ये करने वाले होते हैं ना, वो तुम्हारे हमारे जैसे सादे लोग नहीं होते हैं। वो लोग होते हैं कि अगर पैसा ना देना तो मारने की भी ताकत रखते हैं, घर से सामान भी उठाने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोग ये काम करते हैं। हमारे तुम्हारे जैसे लोग का काम भी नहीं है, वरना 2 दिन के अंदर घर बेच के भागना पड़ेगा। तो ऐसे ही लोग होते जो डेंजर होते, भारी भरकम होते हैं। तो उनका काम ये था, पैसे देते थे और बढ़ के लेते थे। और अगर कोई टाइम टेबल पे पैसा ना देना तो घर में जो चीज मिलती थी लेके चले जाते थे। एक दिन एक शख्स जिसपे उन्होंने सूद दिया हुआ था, जिन्हें, उसके घर पे पहुंचे।
घर पे दस्तक दी तो अंदर उनकी अहलिया थी। तो कहा कौन? तो कहा हबीब अजमी। हबीब? तो कहा क्या बात है? कहा मैं पैसे लेने के लिए आया था। तो कहा मेरे शौहर घर में नहीं है। कहा मैं कुछ नहीं जानता, मैंने पैसे दिए, तारीख आ चुकी, मुझे पैसा चाहिए। तो कहा अभी इस वक्त तो कुछ नहीं है। इत्तेफाक से उसके घर में जो है बकरी की मुंडी पाए वगैरह कुछ तो पका रही थी, रखी थी। कहा ठीक है कुछ नहीं, चल यही दे, अभी मैं ये लेके जा रहा हूँ, तेरा शौहर आएगा उससे भेज देना। कहा ठीक है। ये लिए उन्होंने घर गए और घर पे जाने के बाद बीवी से कहा आज मैं एक जगह जो है पैसे वसूल करने गया था, मुझे पैसे नहीं दिए तो मैंने उसके घर से बकरे की मुंडी पाए वगैरह यही लेके आ गए और ले पका। अब बीवी पकाने लगी, इतने में इत्तेफाक से ये हुआ, इधर बीवी पका रही थी, एक फकीर उनके घर पे आए, दस्तक दी, कहा अगर कुछ हो तो मुझे दे दिया जाए। तो फकीर के ऊपर ये भड़क गए। फकीर के ऊपर जब भड़के ना कि नहीं देना था, उसको जलील करके जब भगा दिया, बस उसके बाद ये हुआ खाना पक गया। जैसे ही खाने के लिए दस्तरखान पे बैठे ना, तो जो पाए और जो उन्होंने सर वगैरह पकाया था, पूरा के पूरा जैसी भगोने से ढक्कन हटाया ना, पूरा खून बन चुका था। क्या बन चुका था? सालन नहीं बना, उसका खून बन गया। बीवी ने कहा मैंने पहले ही कहा था ये सब कारोबार छोड़ दे, ये सब हरकतें ना करे। अब उनके दिल में मलाल हुआ कि यार वाकई में ये काम अच्छा नहीं, चलो मैं छोड़ देता हूँ। अब वो जैसी महल्ले से निकले, उस वक्त हजरत अली के एक शागिर्द थे जिसे दुनिया हजरत हसन बसरी के नाम से याद करती है। हमारे यहाँ जो खुलदाबाद में जुब्बा शरीफ रखा हुआ ना सरकार का, तो अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को दिया था, हजरत अली ने हजरत हसन बसरी को दिया था। ये हसन बसरी थे, तो वो बहुत बड़े आलिम दीन अल्लाह के वली थे और बड़े पाए के ताबई थे। तो उनकी एक जगह महफिल सजी थी, ये जा रहे थे। तो जब ये घर से निकले ना, तो रास्ते में कुछ बच्चे ना खेल रहे थे। तो जब ये जाने लगे तो बच्चे क्या बोलने लगे पता है? हटो हटो, हबीब सूद खोर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो इसके पैर से लग के मिट्टी हम पे उड़े और इसके सूद के असर हम पे भी जाहिर होने लगे। हटो हटो, इसको जाने दो सूद खोर को। अब उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। यानी देखिए उस जमाने के छोटे छोटे बच्चे कितने पढ़े लिखे या कितनी गैरत थी कि वो सूद खोर के करीब भी जाना नहीं चाहते थे। और आज जो है लोग सूद के कारोबार करें, उन्हें सोचना चाहिए। अब उन्हें बड़ा मलाल हुआ कि यार बड़े तो बड़े बच्चे भी मेरे बारे में ऐसा सोचते। अब वो गए और इत्तेफाक से हजरत हसन बसरी की महफिल में पहुंचे। तो हजरत हसन बसरी बयान कर रहे थे, ऐ लोगों, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल फरमाएगा। और बस जैसी ये महफिल में पहुंचे, हजरत हसन बसरी इनको जानते नहीं थे, खाली नाम सुना था। आपने फरमाया अगर आज की महफिल में हबीब अजमी भी अगर सूद खोर है ना, सूद खोर, अगर वो भी तौबा करे ना, अल्लाह उसको भी माफ फरमा देगा। अब ये तो और टेंशन में आ गए कि यार बाहर तो चलते ही चलता था, अब महफिलों में भी मेरे तस्कीरे हो रहे, मैं इतना बड़ा सूदखोर हो गया कि महफिल में मेरे खिलाफ बयान हो रहे, खड़े हो गए। एक बार फिर से कहिए ना आपने क्या कहा? तो आपने कहा अगर आज की महफिल में हबीब सूदखोर भी अगर तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा। कहा और बोलिए, तो कहा आज की महफिल में हबीब सूदखोर भी तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा। उनके कदमों में आ गया। कहा हज़रत एक बार फिर बोलिए ना। कहा आज की महफिल में हबीब सूदखोर भी अगर तौबा कर लेना अल्लाह माफ कर देगा। आपने कहा तू कौन है? कहा जिस सूदखोर का आप तस्करा कर रहे, मैं वो हूं, मैं वो हूं। तो कहा तौबा कर ले। तौबा की, जैसी उन्होंने सूदखोरी से तौबा की, अल्लाह ने उसी वक्त उन्हें वली बना दिया। वो बच्चे जो गोटी खेल रहे थे ना, या कुछ खेल रहे थे, पलट के जब हबीब अजमी वहां आने लगे ना, वहां से बच्चे अभी भी खेल रहे थे। अब बच्चे वहां से हट गए। कहा हटो हटो, अल्लाह का वली आ रहा है, कहीं हमारे वजह से उनके ऊपर मिट्टी ना उड़ जाए। घर पे गए, बड़ा या अल्लाह तेरी शान पे कुर्बान। अभी जा रहा था, बच्चे सूदखोर कह रहे थे, तौबा क्या की, फौरन मुझे लोगों में इतना नेक बना दिया कि बच्चे बच्चे को बता दिया कि ये मेरा वली है। अब वो बच्चे कहते हैं कहीं ऐसा ना हो हमारे खेल की वजह से मट्टी हजरत के ऊपर उड़ जाए। ये अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा का असर होता है। हमें भी जरूरत है सच्ची तौबा कर ले। अगर कोई नशा करता है या इस तरीके से जंगली रमी खेलता है, जुआ खेलता है, या सूदी कारोबार करता है, या लेन देन करता है, या इस तरीके से जो भी हरकत करता है, उनसे गुजारिश है वो इससे बचे। क्योंकि हदीस शरीफ में यहां तक के है कि जो बंदा सूद का एक लुकमा भी खाता है या सूद लेता है, गोया वो ऐसे है जैसे कि 36 मर्तबा उसने अपनी मां के साथ जिना किया। बहुत वहीदे है इसकी, और भी तफसील पड़ी हुई है, लेकिन बस इतना सोच ले कि अपनी मां के साथ जिना करना कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में जो लोग ये करते हैं, उन्हें ये लगता है बस छोटा मोटा गुनाह होगा। छोटा मोटा गुनाह नहीं है।
اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اکبر قیامت کے لیے اس کا عذاب پتہ چلے گا. کچھ باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اگر یہاں پہ کوئی احباب اچھا یہ ہے کہ میں نے جیسے بیچ میں کہا تھا بہت سارے رکشہ میں بیٹھتے میں نے خود دیکھا ہے اور محلے میں گزرتا ہوں تو آج کل وہ 2 بچے 3 بچے 4 بچے لوڈو کھیلتے ہیں موبائل. اب تو پہلے یہ تھا کہ یہ سب چیزوں کے اڈے تھے. کیرم کلب کا اڈا تھا ہے نا, جگار کا اڈا تھا, مٹکے کا ایک اڈا تھا, وہاں جا کے کھیلنا پڑتا تھا. اکا دوری تیری وہ جو اسٹیشنوں پہ رہتا تھا, ہم لوگ ممبئی میں رہتے تھے پہلے تو ممبئی میں جیسے اسٹیشن سے نکلتے تھے نا وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے مٹکے والے نمبر لگانے والے. تو لوگوں کو پہلے جانا پڑتا تھا. لیکن جب سے یہ بلا ہمارے پاس آئی نا, یہ بلا ہمارے پاس ہے جسے موبائل کہتے ہیں, اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں. پہلے پکچر دیکھنے تھیٹر میں جاتے تھے تو ارے کوئی محلے کا بڑا دکھ گیا, ارے وہ چاچا دیکھ لیں گے ابھی ابا کو بول دیں گے تو ڈرتے تھے. اب گھر میں بیٹھے بیٹھے باپ کے بازو میں سویا ہوا ہے, وہ کیا کر رہے باپ کو پتہ نہیں ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں. اور آج کل ہم نے دیکھا ہے جوان بچوں کو ہم نے یہاں تک کے دیکھا ہے 10 لوگ بیٹھے ہوئے اس کو کسی کی فکر نہیں, اپنی موبائل میں گھسا ہوا ہے. 10 لوگ پہلے پکچر دیکھنے وہاں جانا پڑتا تھا تو کم سے کم وہ تھوڑی بہت اچھی بری جو بھی رہتی ہوں گی. اب تو بچے اس کے اندر بلیو فلم دیکھ رہے, نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے. پہلے اڈوں پہ جانا پڑتا تھا, آزو بازو دیکھنا پڑتا تھا کوئی محلے کا شہر کا تو نہیں ہے. اب تو میں نے یہاں تک کہ دیکھا ایک جگہ دیکھ کے افسوس ہوا, بڑا بھائی چھوٹا بھائی باپ بیٹھ کے ساتھ میں کیرم کھیل رہے موبائل کے اوپر. تو کون کس کو سمجھائیں گا؟ یہ بلا اتنی خطرناک ہمارے درمیان آ گئی ہے. باپ کے بازو میں رہ کے باپ کو نہیں پتا ہے وہ کیا کر رہا ہے. رات بھر چیٹنگ چالو ہے, رات بھر لوڈو چالو ہے, رات بھر نہ جانے کیا کیا حرکتیں کر رہے. پھر اس پہ یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہے آن لائن بھی آ چکا ہے یہ معاملہ. اب آن لائن کیرم کھیلا جا رہا ہے, آن لائن جو ہے یہ لوڈو کھیلا جا رہا ہے. اب اس میں جو بھی لوگ رہتے ہوں گے ہم کو تو نہیں پتا, تو اب اس میں یہ پیسے لگائے جاتے ہیں. اب اس میں جیتنے والے کو فوراً اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جا رہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ ہاتھ میں لینا حرام ہے, اکاؤنٹ میں لینا جائز ہے؟ وہ بھی حرام ہی ہے. ایسے کھاؤ یا ایسے کھاؤ, کھانا تو حرام کا حرام ہی میں جانا ہے. اور پھر جب یہ ایک لقمہ بھی پیٹ میں جائے گا نا تو 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو پیسہ آپ اتنی محنت مشقت سے کماتے ہیں, مہینے کا 8,000 10,000 12,000, اسی میں گزارا کرو. ایزی منی کے چکر میں مت پھنسو, جنگلی رمی کے چکر میں مت پھنسو, یہ لڈل کے معاملے میں مت پھنسو. یہ بظاہر آپ کو بہت آسان لگتا ہے لیکن قیامت کے دن میرے آقا حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں جو لوگ یہ شطرنج پتے وغیرہ کھیلتے ہیں جب قیامت کے دن اٹھیں گے ان کے ہاتھ جو ہے نا سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے. کس میں رنگے ہوں گے؟ سور کے خون میں رنگے ہوں گے. آج اگر کوئی میکینک گیریج میں کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اگر وہ کام کر کے نماز پڑھنے آ جائے نا امام صاحب سے ہاتھ نہیں ملاتا, کہتا نہیں یار وہ سفید کپڑے پہنے ہاتھ ان کے اچھے میرے کالے ہاتھ ہے, ابھی ہاتھ ملاؤ گا امام صاحب کا ہاتھ گندا ہو جائے گا. سوچو وہ تھوڑی سی گندگی امام کو دینا نہیں چاہتا. اس دن تو ہم کو اللہ کے رسول کی زیارت بھی کرنی ہے, ان سے ملاقات بھی کرنی ہے. جب ہاتھ میں سور کا خون لگا رہے گا آپ کو کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے ملاقات ہو جائیں گی؟ تو یہ بہت بری چیز ہے. ایزی منی کے چکر میں مت پھنسو میرے بھائی. اللہ نے آپ کو تھوڑا دیا ہے, مہینے کے 8-10 ہزار روپے کماؤ, رباب کی زندگی گزارو, حلال کی کمائی کرو گے اللہ اس میں اتنی برکت دے گا کہ انشاءاللہ کبھی کسی کے محتاج نہیں رہو گے. بلکہ میں دیکھتا ہوں اس وقت جو ہے نا سب سے کم اگر پوری دنیا کے اندر کسی کی تنخواہ نا وہ مسجد کے امام اور مسجد کے مؤذن کی ہوتی ہے, لیکن جتنی خوشحالی کی زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں نا اللہ کا شکر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے. اللہ کا شکر ہے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب ہم لوگ اپنی بڑائی تو نہیں کریں گے, بس اتنا کہیں گے وہ نماز روزوں کی برکت ہے کہ اللہ ہماری روزی میں برکت دے دیتا ہے. ورنہ 50,000 کمانے والا بھی ہمارے پاس آ کے روتا ہے اور کہتا ہے دعا کریے حضرت کہ میرا گھر کا گزارا نہیں ہوتا. پوچھو بھائی آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ کہتے 50,000 تنخواہ ہے. ہم تو کہتے تجھ سے کم تو ہماری ہے بھائی یار. تو یہ کبھی بھی اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں نا, حلال میں برکت ہے, حرام سے اللہ نے برکتوں کو اٹھا لیا ہے. حرام کی طرف نہ بڑھے, تھوڑا کھائے اچھا کھائے, تھوڑا کمائے اچھا کمائے, اپنے بھی اچھا کھائے, بچوں کو بھی حلال کھلائے. کیونکہ اگر ہم نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کے لقمے ڈالے قیامت کے لیے اس کا بھی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مجھے آپ کو حساب دینا ہوگا. اس لیے جو ہے حلال کمائے حلال کھائے, اسی میں برکت ہے. اور یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں جو حلال کاروبار کرتا ہے, حلال کے لیے محنت کرتا ہے, کل بروز قیامت
के साथ वो जन्नत में रहेगा। मेहनत करो थोड़ी, इसी मनी के चक्कर में जुए में ना फंसे, सूद में ना फंसे, नशे से तौबा करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह अज़्ज़ा जल्ला हमारी इस महफिल को कामयाबी से हमकिनार फरमाए। हमारे अशफाक भाई और उनके रुफ़क़ा जिन्होंने ये महफिल सजाई है, अल्लाह जो है इनकी बेहतर जज़ा उन्हें भी अता फरमाए। हमारी कौम से अल्लाह नशे का खात्मा फरमाए, पूरे बुराइयों का खात्मा फरमाए। जिस दिन इन तमाम जराइम से हम लोग पाक हो जाएंगे ना, यकीन माने आपके इधर हाथ उठेंगे, अल्लाह बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा, उधर से बारिश नाजिल हो जाएंगी। और अगर पेट में हराम के लुक में रहेंगे ना, आप 1 घंटा नहीं 10 घंटे दुआ करें, कुछ नहीं होने वाला। मैं दुआ का इनकार नहीं कह रहा, लेकिन इतना है कि जिस पेट में हराम के लुक में हो ना, अल्लाह 40 दिन तक ना उनकी नमाज कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है। तो अगर आज हम लोग रो रो के दुआएं कर रहे हैं और अगर बारिश नहीं हो रही है, तो कुछ ना कुछ कमी तो अपने अंदर है, कुछ ना कुछ कमी अपने अंदर है। और अगर वो कमी अपने अंदर है तो फिर इसके हवाले से ध्यान रखे। और एक आखिरी बात, कहीं पे दावत आए ना, तो दावत खाने से पहले एहतियात किया करो। ये नहीं कि जहां भी दावत आई घुस जाओ, खा लो, निकल जाओ, नहीं। पहले देखो कि जिसके घर में दावत है वो हलाल कमाने वाला है या नहीं है, हलाल रोजी है या नहीं है। वरना ऐसा ना हो आप बेचारे 5 वक्त के नमाजी है और दोस्तीदारी में चले गए, एक लुकमा हराम का खा लिया आपने, 40 दिन तक आपकी नमाज रोजे कबूल नहीं होंगे। तो दोस्तीदारी ऐसी क्या फायदे की, एक लुकमा खा के 40 दिन की नमाजें खराब करे। तो ये जरूरी भी नहीं है कि हर दावत में शरीक हो जाए। दावत कबूल करना ये मेरे आका की सुन्नत है। अब जाना नहीं जाना वो आपकी मर्जी है। अगर अच्छी दावत है, मैं कहता हूँ आप जाए, खाए पिए आ जाए, अगर हलाल का एहतमाम है। लेकिन अगर थोड़ा भी ऐसा एहसास हो जाए कि यार कुछ ना कुछ ये बंदे में कमी है, तो बेहतर ये है, मुहतात अंदाज ये है, अपने आप को खाने से बचा ले, ताकि अपनी दुनिया व आखिरत में दोनों में कामयाबी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। को 2 मिनट बोलने दो, इब्राहिम भाई 2 मिनट बुलवा। टाइम दिया गया तो टाइम तो हो गया, महफिल थोड़ी लेट शुरू हुई थी, तो हमारे दरमियान हमारे एक और साथी आए हुए हैं, बेहतरीन मुबल्लिग भी अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के, जिनसे मेरी गुजारिश, इब्राहिम भाई है, वो सिर्फ 2 मिनट के लिए खड़े होके कुछ ना कुछ जो है, आप आए हो तो अपनी हाजिरी भी जो है शरीफ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बस क्या आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इमाम साहब ने माशाल्लाह इतने बेहतरीन अंदाज में हम सब की तरबियत फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब इस पर अमल करने वाले बन जाए फैसला में, है ना। अल्लाह करेगा हम सब नेक बन जाए, है ना। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा अशफाक भाई, इनका जो ग्रुप है, जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की, लब्बैक ग्रुप की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉर्नर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी का शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सभी को जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाया, नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, आप सभी का शुक्रिया। फल फरमा दे मेरे मौला, मूसलाधार बारिश नाज़िल फरमा मेरे मौला, या इलाहल आलमीन खेती बाड़ी को सैराब फरमा दे मेरे मौला, या इलाहल आलमीन बिलखुसूस मेरे मौला हमारे मुल्क में जो फितना फसाद चालू है मेरे मौला, तमाम फितना फसाद को दूर फरमा मेरे मौला। मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को मेरे मौला मुत्तहिद हो के अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा मेरे मौला, या इलाहल आलमीन हमारे मुल्क हिंदुस्तान को मेरे मौला हमारा खोया हुआ वकार मेरे मौला फिर से अता फरमा मेरे मौला। हिंदुस्तान को मेरे मौला कामयाबी की तरफ मेरे मौला गामज़न फरमा मेरे मौला। बिलखुसूस मेरे मौला इस महफिल को हमारे अशफाक भाई ने सजाया मेरे मौला, इस महफिल को सजाने की बदौलत मेरे मौला इनकी जिंदगी में मेरे मौला जितने भी अहबाब आए मेरे मौला ज़मीन आसमान तकलीफों को राहतों में तब्दील फरमा मेरे मौला। हासिरीन जालिमों के जुल्म से उन्हें नेक साली औलाद अता फरमा मेरे मौला। हम तमाम को मेरे मौला ईमान की सलामती के, ईमान अकीदे की सलामती के साथ मदीना मुनव्वरा में जिंदगी और मदीना मुनव्वरा में मौत अता फरमा मेरे मौला। हम तमाम लोगों से वो काम ले मेरे मौला जिससे तू और तेरे प्यारे हबीब राजी हो मेरे मौला। न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार खुदाया बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम खातिमा अगर दावत उम्रद पूरी
لخمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة برس کرم کی بلند پھول نعم کے جمع ایسی چراغ ہوا تم پر کرو درود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم. تمامی دوست احباب جو ہمارے کہنے پر یہاں آئے ان سب کا میں ہمارے گروپ کی جانب سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آنے والا جو ہمارا دوسرا پروگرام ہے وہ عرفات کالونی گلی نمبر 3 کے پاس آنے والے اتوار کو عرفات کالونی گلی نمبر 3 کے پاس یہ پروگرام رکھا ہے. میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ آپ وہاں پر بھی پہنچنے کی کوشش کریں اور جو ہمارے حضرت نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں انشاءاللہ تعالی. شکریہ.